आज आपण जीवन अवशिष्ट समय जहाँ आसंता काली और परदिन विषय ईश्वर भविष्य योजना करिसेंती ताहा अधपंथरिया जीवन नुहे अटकी कि किंतु अटकी नाहंती हुए तो निरुत्साहित सेथिर मुकाबिला करंतु जदि आपण निश्चित नुहंती आपण स्पष्ट होई परिबे परे कौन हबो जानती नहीं ईश्वर जानती से आपण को आसंता काली अपेक्षा अछंती पाद दे आपण को जीवन रे ईश्वर को उपस्थिति उद्देश्य को आविष्कार करंतु आज ठारू आरंभ करी आगो को बढ़िबार समय आसीची आमे परिस्थितिर ऊर्ध्वକୁ उठिबा आमर भय को जय करिबा विश्वासर सहित भविष्यतर सम्मुखीन हबा अतीत को परास्त करिबा महान कार्य सबु संपादन करने को आकांक्षा करिबा ताहांकर शक्ति घोषणा करिबा एवं ईश्वर प्रतिज्ञा सकल दाबी करिबा। ईश्वर आम पई बहुत किछि रखिछन्ति आम सहित जोग देइथिबारु आपण मानकु धन्यवाद। आसंतु डॉक्टर जेरेमिया सहित शीला वाल्सकर शक्तिशाली साक्षात्कार किपरि आगको बढ़िबा सुनिबा। डॉक्टर जेरेमिया एई साक्षात्कार भल लागुची आपण जोग देइथिबारु धन्यवाद। विभिन्न देशरु ए स्थान रे एकत्रित होइछन्ति गुरुत्वपूर्ण प्रसंग आलोचना करिबा पई किंतु एहा भिन्न एहाटारु अधिक समय उपयोगी वार्ता भाबी पारु नहीं। आपणकर नूतन प्रकल्प विषय रे कहंतु। हाँ आपण जानती मु इच्छा करुथिली जे ए भाववाणी संबंधी विषय वर्तमान आवश्यक वाह मु जानिथिली ता हेउची एई वार्ता जहाँ निज हृदय निमंते अन्य मानक पई आवश्यक। एप्रिल 2019 रे जो मानकु जानिछि वाह 14 एप्रिल रे एई वार्ता जन्म लाभ करिथिला एक टॉमी वाकर संगीत समारोह रे मु तांको भलो पाए। हाँ सिला से आम चर्च को आस्तिले रविवार राति रे संगीत समारोह होइतिला ता हेला से कहले मु जीवा पूर्वरु एक नुआ गीत छाड़ी जीवी जहाँ लिखिछि गीतर शीर्षक आगକୁ बढ़िबा। वाह प्रकृति रे ताहा शक्तिशाली से स्पष्ट भावे ताहा कले तांकर प्रतिभा सहित एवं या समाप्त होला परे डोना को देखि मु कहली भाबुची नूतन पुस्तकर नाम हबो से समय ठारू ए पर्यंत मु अन्य कोनसी विषय चिंता करू नाही। जहाँ लिखिचंती से सब को मु पढ़ीची एवं मु जेपरि आपण जानती आपणकर लेखा को बहुत पसंद करे। संवाद अति गुरुत्वपूर्ण ताकु लिखिला बेले आपण अनुभव करि परिछंती कि हाँ अन्य पुस्तक ठारू एठारे अधिक व्यक्तिगत विषय रहिछि सिला सेथिर कारण हला ए सब नीति गुड़िक से समय मु ताहा अनुभव कर नथिली किंतु ए पर्यंत ताहा मते कढ़ेई आनिछि वर्ष वर्ष धरी एवं ताहा लेखिबा निमंते ओ अध्याय गुड़िक पृथक करिबा निमंते मते सहाय्य करिछि। लेखिबा समय रे आपणको मनरे कोनोसी निर्दिष्ट दर्शक थिले कि आपणको नूतन विश्वासी मानक विषय चिंता करुथिले आपण काहा पई लेखुथिले। मु भाबुछि प्रथमे सब बेले मु निज पई लेखे सेथिरे मोर अंश थाए आगକୁ बढ़िबार अर्थ आपण जो ठारे अछंती तानो आगକୁ बढ़िबे आम प्रत्येकଙ୍କୁ आगକୁ बढ़िबाको हबो। विश्वासी विशेष करी अतीत को आपण निश्चित भावे जानती हुए तो आपण अनुभव करती मु जा इच्छा करे मु सेठाकु फेरी जाई पारंती कि ता भाबुछंती मु केबे भाबी नथिली ता दिने हबो वास्तव रे ताहा बेले बेले भविष्यत रे सेई दिन गुडी को परी आम दिन निश्चित नुहे 2020 हाँ 2020 कैलेंडर बाहर करबा को हबो ता भलो चिंता। आसंतु कथा हबा आगको जीवा निमंते स्वप्नर प्रथम पदक्षेप आपण जो काली विषय कहंती ओ आजी सेथिर अर्थ कोन। हाँ आपण जानती किपरि आमे निर्माण करूछु गठन करिबा पूर्वरु चक्षुरे देखिबा को हबो आम यात्रा आरंभ करिबा पूर्वरु गंतव्य स्थल विषय आलोचना करिबा को हबो एवं आमे जानि पारि न थाउ जे आम जीवन रे ताहा घटुअछि बयस रे वृद्धि पाइबा समय रे दिग्दर्शन आवश्यकता करिबे ईश्वर को पचारिबे जे आपण आपण को जीवन रे कौन करिबे ता ध्यान और स्वप्न हबो। केतेक कहंती स्वप्न केवल युवपीढ़ी पई कारण सेमानक जीवन आगको पड़ी रहिछि आपण लेखंती शीघ्र ताको छाड़ी दियो नाही। स्वप्न देखिबा बंद कले मरिबा आरंभ करिबे जाग्रत हबार जदि कारण नाही किछि करिबा निमंते जदि विश्वास करंती जदि ईश्वर को कोनसी आह्वान नाही तापरे किछि घटे जहा ठीक नुहे। परवर्ती पदक्षेप विषय कहउछंती विश्वासर केंद्रबिंदु प्रार्थना किंतु आपण निहिमिया भविष्यत वक्ता विषय ने वर्णना करिसंती सेत पई भलो लागे। प्रार्थना संबंध रे कहिबाकु जाई आपण काहे कि ताको बाछिले। हाँ निहिमियाଙ୍କ प्रार्थना ताଙ୍କ स्वप्न सहित थिला दुईटी चिंता को एकत्र जोड़िबा उत्तम विषय अटे।
ବାଇବେଲ କହେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଜିହୁଦୀମାନେ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଫେରି ପ୍ରାଚୀର କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ଆରମ୍ଭ କଲେ ସେମାନେ ନିରୁତ୍ସାହିତ ହୋଇଗଲେ। ନିହମିଆ ସୁସନରେ ସେତେବେଳେ ଥିଲେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟର ରାଜ୍ୟପାଳ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସେ ଫେରିଯିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଏବଂ ସେ ପ୍ରାଚୀର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ସେ କହିଲେ, ଈଶ୍ୱର ମୋ ହୃଦୟରେ ଦେଲେ। ସେଠାରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଆସିଥିଲା କାରଣ ସେ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା କାରଣ ସେ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଥିଲେ। ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବୋଝ ଦେଲେ। କେତେଥର ପ୍ରାର୍ଥନା କଲାବେଳେ ଈଶ୍ୱର କହିଛନ୍ତି, ତୁମ ପ୍ରାର୍ଥନାର ତୁମେ ଉତ୍ତର ଦିଅ। ତାହା ନିହମିଆଙ୍କ ପ୍ରତି ଘଟିଲା। ଏହା ମନୋହର ବିଷୟ। ନିହେମିଆଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ ଥିଲା। ଦୁଃଖ ମନରେ ରାଜାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଯାଇ ଠିଆ ହେବା। ହଁ, ସେ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ। ରାଜା କହିଲେ, କାହିଁକି ଦୁଃଖିତ? ହଁ, ଯଦି ତାଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ଅଧ୍ୟୟନ କରିବେ ତାହା ଦଣ୍ଡଯୋଗ୍ୟ ଅପରାଧ। ରାଜାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଦୁଃଖ କରିବେ, ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, କିପରି ମୁଁ ଦୁଃଖିତ ନ ହେବି ଯେତେବେଳେ ମୋ ଲୋକମାନେ ଜେରୁସାଲାମରେ ଅଛନ୍ତି, ନଗର ଉଜାଡ଼ ହୋଇ ପଡ଼ିଅଛି। ଏହି ପର୍ବରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାବେ କହିଛନ୍ତି, ନିହିମିଆ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ବେଳେ ବେଳେ ଲମ୍ବା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଥାଏ। ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ରାଜାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଯେତେବେଳେ ଠିଆ ହେଲେ ଲମ୍ବା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିହେବ ନାହିଁ। ସିଲା ଏହା ମହାନ ଚିନ୍ତାଧାରା, କାରଣ ସେ ରାଜାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିଲେ। ସେଇ ରାଜା ଓ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ମହାନ ଅଟନ୍ତି। ବାଇବେଲ କହେ, ସେ ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ କରିବି? ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର କହେ, ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି ଓ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲି। ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କର ଲମ୍ବା ସମୟ ନାହିଁ ନିଜ ପରିଚୟ ଦେବା ପାଇଁ, କେବଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରାର୍ଥନା। ସେ କହିଲେ, ଈଶ୍ୱର ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଜାଣିନି କ'ଣ କରିବି। ଏହା ମନୋହର ପ୍ରାଧାନ୍ୟତାକୁ ବାଛିବା। ହୁଏତ ବିଶେଷ କରି ଏହି ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଦିଗରେ ଟାଣି ହୋଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସବୁ ବିଷୟକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ଦିଅନ୍ତି, ଆପଣ ସେଇଥିରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛନ୍ତି କି? ମୁଁ ଯାହା ଶିଖିଛି, ଯଦି କୌଣସି ବିଷୟକୁ ହଁ କହିବା ଶିଖୁଛୁ, ନାହିଁ କହିବା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶିଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାହା ମୋ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ଶିକ୍ଷା, କାରଣ ମୁଁ ହଁ କହିଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଲୋକ କରିବା ପାଇଁ କହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର କେଉଁଠାକୁ ନେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ସେଠାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସବୁ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ହଁ, ମତେ ଶିଖିବାର ଅଛି, ନାହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶବ୍ଦ। ହଁ, ଠିକ୍ କଥା। ପ୍ରକୃତରେ ମୂଳ ବିଷୟକୁ ଫେରିଯିବା। କ'ଣ ଯୀଶୁ କହିଥିଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା ବିଷୟରେ? ଆମେ କିପରି କରିବା? ତାଙ୍କୁ ପଚରାଗଲା ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ କ'ଣ? ସେ କହିଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ସମସ୍ତ ହୃଦୟରେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଅନ୍ୟକୁ ପ୍ରେମ କରିବା। ତୃତୀୟରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, ନିଜକୁ ପ୍ରେମ କରିବା। ତାକୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଭୁଲ ବୁଝିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ସେଥିର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ପଡ଼ୋଶୀକୁ ପ୍ରେମ କର ଆତ୍ମତୁଲ୍ୟ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ମହତ୍ଵ ବିଷୟରେ ବୁଝିପାରି ନାହାନ୍ତି, ଅନ୍ୟର ମହତ୍ଵ ବିଷୟରେ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ଡକ୍ଟର ଜେରେମିଆ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ଗୁଡ଼ିକ କିପରି ସ୍ଥିର କରନ୍ତି? ହଁ, ମୋ ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ମୋତେ ଗଢ଼େ। ମୁଁ ଭାବେ ତା ବାସ୍ତବରେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ମୋର ଏକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ରହିଛି ଯାହା ମୋତେ ଆଗକୁ ନିଏ। ତାହା ହେଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଚାର କରିବା ଏବଂ କିଛି ବିଷୟ ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା କଷ୍ଟକର, ଯାହା ମୁଁ କେବେ କରିପାରେ ନାହିଁ। ମୁଁ କରେ, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଫଳପ୍ରଦ ଭାବେ କରେ ନାହିଁ। କାରଣ ଯାହା ମୁଁ କରେ ତାହା ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ତାହା ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାଏ। ମୁଁ ଭାବେ ନା ତାହା ଏକମାତ୍ର ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ବିଷୟରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ବିଷୟରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତି। ମୁଁ ଅନେକଙ୍କୁ ଜାଣିଛି ଯେଉଁମାନେ ଅତୀତରେ ରହିଯାଆନ୍ତି। ଆପଣ କ'ଣ ସଠିକ୍ ସନ୍ତୁଳନ ରଖିପାରୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଅତୀତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ। ଏହି ପଦଟି ହୁଏତ ସମସ୍ତ ପୁସ୍ତକର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଯେଉଁଠି ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି, ପଶ୍ଚାତ୍ ବିଷୟ ମନରୁ ଦୂର କରି ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ରଖି। ଏଠାରେ ପାଉଲ ପଶ୍ଚାତ୍ ବିଷୟ ଦୂର କରିବା ବିଷୟରେ କହନ୍ତି। ସେ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ମୋର ଅତୀତ ମୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନ କରୁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁ, ପାଉଲ କିଛି ଭୁଲିବା ଭୟଙ୍କର ବିଷୟ। ଜାଣନ୍ତି, ସେ ମଣ୍ଡଳୀର ମହାନ ତାଡ଼ନାକାରୀ ଥିଲେ। ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗୁଁ ଅନେକଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କରିଥିଲେ, କାରାଗାରରେ ନିକ୍ଷେପ କରିଥିଲେ। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଅତୀତ ମନ୍ଦ, ସେମାନେ ବାହାରକୁ ଆସିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ପାଉଲଙ୍କର ଅନେକ ଭଲ ବିଷୟ ଥିଲା। ସେ ଫାରୁସୀମାନଙ୍କ ଫାରୁସୀ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବାଇବେଲରେ 2 ଥର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥିବା ଆମେ ଦେଖୁ, ଅନ୍ୟ କାହାର ନୁହେଁ। ସେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ଥିଲେ,
ଅନେକ କିଛି ତାଙ୍କର ଥିଲା। ମୋ ସଫଳତା କି ବିଫଳତା ମୋତେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ ନାହିଁ। ଏହିସବୁ ମୋତେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ ନାହିଁ। ମୋର ଭବିଷ୍ୟତର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ଯାହା ମୋତେ ଆଗକୁ କଢ଼େଇ ନିଏ। ଗୋଟିଏ ବିଷୟକୁ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ କରିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ଗୋଟିଏ ବିଷୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ସହଜ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଏହା କ'ଣ, ସେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆପଣ ଆଗକୁ କଢ଼େଇ ନେଇପାରିବେ। ପ୍ରାଧାନ୍ୟତାରେ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଆକ୍ରମଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପକୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଏ। ଏହା ନିରାପଦ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଏ। ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାବେ ଆମେ ବିପଦ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରିନଥାଉ ଓ ଅସାଧାରଣ ଆଚରଣ କରିଥାଉ। ଜାଣନ୍ତି, ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଚାର ବ୍ୟବହାରରେ ପାଳକ ଭାବେ ଏହି ନୂଆ ଅନୁଭୂତି ଦେଇ ଆମେ କାହିଁକି ଯାଉ? ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲିଯିବା। ଶିଲା ସତ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆତ୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସର ଅନ୍ୟ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ଶବ୍ଦର ବିପଦ ଅଜଣା ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବା ବିଷୟକୁ କହେ। ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାବେ ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ନ ହୁଅନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସରେ ନ ଚାଲନ୍ତି, ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିବେ ଯେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ତା ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ସୁରକ୍ଷାର ଆବରଣ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି। ବାଇବେଲ ସେଥିରେ ଅନୁମତି ଦିଏ ନାହିଁ। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ ବାଇବେଲ କହେ ଯେଉଁମାନେ ବିପଦରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଚାଲନ୍ତି, ସେଥିରେ ସେମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ଅଛି। ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଭାବେ କାଲେବଙ୍କ ଜୀବନରୁ କହିଲେ, ହଁ ସେ ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତୁ। ହଁ କାଲେବ କିଣାନ ଦେଶ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ଯାଇଥିବା 12 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା କହିଥିଲେ, 10 ଜଣ କିଣାନକୁ ଗଲା ପରେ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେଠାକାର ଲୋକମାନେ ଅତିକାୟ ଅଟନ୍ତି। ସେମାନେ କହିଲେ ଆମେ ସେଠାକୁ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ। ସେମାନେ ମହାନ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି, ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଫଳିଙ୍ଗ ପରି। କାଲେବ ଓ ଯୋଶୁଆ ଆସିଲେ। ସେମାନଙ୍କ କହିବା ଭିନ୍ନ ଥିଲା। ସେମାନେ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ଥିଲେ। ଯେଉଁ ବିପଦ ବିଷୟରେ କହିଲେ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ, ଆମେ କରିପାରିବା। ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି 10 ଜଣ ଯିଏ କହିଲେ ଆମେ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ, ସେମାନେ ସେଇ ଦୀର୍ଘକାୟ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ନିଜକୁ ତୁଳନା କଲେ। କାଲେବ ଓ ଯୋଶୁଆ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିଲେ, ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ସେମାନେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ମହାନ ଈଶ୍ୱର ବିପଦ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ତାପର କାହାଣୀ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ନାହିଁ ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କ କଥା ବିଶ୍ୱାସ କଲେ 40 ବର୍ଷ ରହିଲେ। ସେମାନେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। କେବଳ 2 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି କେବଳ ଗଲେ, କାଲେବ ଆଉ ଯୋଶୁଆ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ! କ'ଣ ସବୁ ବିଶ୍ୱାସରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଉ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ କହିବି ଯାହା ଉତ୍ସାହିତ କରେ। ଏହା ଦୁଃସାହସିକ କାର୍ଯ୍ୟ। ପ୍ରତିଦିନ କହନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଯାହା କିଛି ଆସେ ତୁମେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ମୁଁ ଯାହା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବିଶ୍ୱାସରେ ଯେପରି ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି। ତାହା ପ୍ରତିଦିନର ବିଷୟ। ତାପରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସେ। ମୋର ମନେ ଅଛି ଥରେ ଯେତେବେଳେ ରେଡ଼ିଓ ଷ୍ଟେସନର ସମୟ କିଣିବାକୁ ଗଲୁ, ତାହା କଷ୍ଟକର ଥିଲା। ଆମ ପାଖରେ ଅର୍ଥ ନଥିଲା କରିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ କରିବାକୁ କହୁଥିଲେ। ଯଦିଓ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ହଁ କହିଲି, କ'ଣ କରିବି ଜାଣିନଥିଲି। ତାହା କିପରି ଘଟିବ? ବିଶ୍ୱାସ। ସୂକ୍ଷ୍ମ ରେଖା ଅଛି ବିଶ୍ୱାସ ଓ ନିର୍ଭରତା ମଧ୍ୟରେ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି, ଆମେ ଉତ୍ସାହର ସହିତ କହିଦେଉ ହଁ ମୁଁ ତାହା କରିବି। ବିଶ୍ୱାସର ପଦକ୍ଷେପ ନେଲାବେଳେ ଈଶ୍ୱର ସମ୍ମାନିତ ହୁଅନ୍ତି। ଭରସା କରୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ। ପର ପଦକ୍ଷେପରେ ଆମେ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ଦେଖୁଛୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେ ବିଷୟରେ ଦୋଷୀ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଚାହିଁଥାଉ। ଏବଂ ମୁଁ ଆଉ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୋଜନା ଜାଣିପାରିବା କ'ଣ ସମ୍ଭବପର ଆମ ଜୀବନରେ? ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ଏହା ସମ୍ଭବ। ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କ'ଣ। ମୁଁ ଭାବେ ଅନେକ ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ଅଛି ଯାହା ଲୋକମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରେ। ଆମେ ଭାବୁ ହଁ ଈଶ୍ୱର କରିବା କଥା ସେ କରିବେ, ମୁଁ କେବଳ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିବି। ଲୋକେ ତାହା ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରନ୍ତି ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ସେଥିରେ ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ କିଛି କରିବା ନାହିଁ। ସେମାନେ ମନେ କରନ୍ତି ଯେ ଆକାଂକ୍ଷାର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ସେଥିରେ ସେମାନେ ହଜିଯାଆନ୍ତି। ଏହା ଏପରି ନାହିଁ ଯେ ସେମାନେ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ। ସ୍ୱାର୍ଥପର ଆକାଂକ୍ଷା ଭୁଲ ଅଟେ। ଈଶ୍ୱର ପରାୟଣ ଇଚ୍ଛା ଠିକ୍। ଈଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଡାକିଛନ୍ତି ଆମେ ସେଥିରେ ଆକାଂକ୍ଷା କରୁ। କେବଳ ବସି ରହି ଯେ କ'ଣ ଘଟିବ ଦେଖିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ନୁହେଁ, ଅନେକ କରନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ପ୍ରାଣପଣ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଈଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଆମ ଦେଶର ବିଶ୍ୱାସୀ କ'ଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ? ସେମାନେ ସାହସର ସହିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତି ଆମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ?
ଆମେ ଏକ ଭିନ୍ନ ଦୁନିଆ ମଧ୍ୟରେ ଅଛୁ। କେତେ ପ୍ରତିଶତ ଲୋକ ତାହା କରନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ। କଳ୍ପନା କରୁଛୁ ତାଠୁ ଅଧିକ ହୋଇନପାରେ। ଯଦି ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିର ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ ଆସିବେ, ତାହା ସଂକ୍ରମିତ ପରି ମନେ ହେବ। Wow! ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ ଏଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଏଇ ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା ଅଛି, ସେଥିରେ ସେମାନେ ନିୟୋଜିତ। ୱାଓ! ପର ପଦକ୍ଷେପ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ମନକୁ ସ୍ଥିର କରିବା। ସେଥିର ଭିନ୍ନତା କ'ଣ? ଆପଣ ଯଦି ଯାଆନ୍ତି ପୁସ୍ତକ ଦୋକାନରେ ଆତ୍ମସହାୟତା ଓ ମନୋବିଜ୍ଞାନର ବହି ଦେଖନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ବଞ୍ଚିବାର ଏକ ଭିନ୍ନତା ଅଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ଭରସା ଓ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା। ପାଉଲ କହିଲେ, ମୋର ଶକ୍ତିଦାତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଁ ସବୁ କରିପାରେ। ତାହା ନିରପେକ୍ଷ ପ୍ରେରଣା ନୁହେଁ, ଆତ୍ମିକ ପ୍ରେରଣା ଅଟେ। ଥରେ ପାଉଲ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ତାଲିକା କରୁଛନ୍ତି। ସେ କହନ୍ତି, ମୁଁ ସର୍ବ ବିଷୟରେ ବିଜୟ ଅଟେ। ଏହି ଶବ୍ଦ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ, କାରଣ ଗ୍ରୀକ୍ ଶବ୍ଦ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ କୁହାଯାଇଛି। ନାଇଁ କି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ତାହା ବିଜୟ। ମହାନ। ପାଉଲ କହନ୍ତି, ଏ ସମସ୍ତ ମୋ ବିପକ୍ଷରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବିଜୟତା ପାଇଛି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ମହାବିଜୟ। ପାଉଲ ସକାରାତ୍ମକ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ଆମେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଚାହୁଁ ଯେଉଁମାନେ ସକାରାତ୍ମକ ସେମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସରେ ହୁଅନ୍ତି। ହଁ, ଆମକୁ ପାପର ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ହେବ, ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଜୀବନ, ଯଦି ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ, ଆପଣ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବେ ଚାଲିବେ। ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସୀ ଅନେକ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅଛନ୍ତି। ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସୀ ଟାଇଗର ଓ ଇୟର ପରି। କାହିଁକି ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା? ଆମେ ଯାହା ବିଶ୍ୱାସ କରି ଚିନ୍ତା କରୁ, ଆମେ ଆସ୍ତିସୂଚକ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ହଁ, ଯଦି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ, ତେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ, କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିଅଛି। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ କ'ଣ ଘଟେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ନିଷ୍ଠା କହୁ, ଆମେ ବିଶ୍ୱାସୀ, ଆମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଆମ ମାନଦଣ୍ଡ ମାପିବାର। ଠିକ୍। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ଘଟେ ତାକୁ ଆପଣ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି, ନକାରାତ୍ମକ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ୱାଓ! ବାଇବେଲ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରେ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ? ମୁଁ ଜାଣେ ଆପଣ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଥରକୁ ଥର କିପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସକାରାତ୍ମକ କରେ? ଆପଣ ବାଇବେଲ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଦୌଡ଼ନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଯୋସେଫଙ୍କ ଭାଇ ପରି ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଭାଇମାନେ ମାରିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ବସିଥିଲେ। ସେ କହିଲେ, ତୁମମାନେ ମନ୍ଦ କଳ୍ପନା କଲ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳର କଳ୍ପନା କଲେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଅନେକ କାହାଣୀ ଅଛି। ଦାନିଏଲ ସେ ପ୍ରକାର ଥିଲେ। ଯଦି ବାଇବେଲ ପଢ଼ିବେ, ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ପଢ଼ି ଦେଖିବେ, ଆପଣ କହିବେ ମୋର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ, ବାଇବେଲରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଗତି କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିଛୁ, ନକାରାତ୍ମକ ହେବା ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ, ତାହା ଦାବି କରୁ। ତା ବାସ୍ତବରେ ମହାନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଅଟେ। ପର ପଦକ୍ଷେପ ଭଲ ଲାଗେ। ବିନିଯୋଗ ମୋ ଜୀବନ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ସେଥିର ବାସ୍ତବତା କ'ଣ? ଶିଲା, ତୁମେ ଏପରି ଜୀବନ ଯାପନ କରିପାରିବ, ଯିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ଜାଣିବେ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ତାହା ପ୍ରତାରଣା ନୁହେଁ। ମୁଁ ଏଇ ପୁସ୍ତକରେ କାହାଣୀ କହିଛି। ମୁଁ 16 ବର୍ଷ ଥିଲାବେଳେ ମୋ ବାପା ମା ଦେଇଥିଲେ ଗୋଟିଏ ରେଫରେନ୍ସ ବାଇବେଲ ମୋତେ ଦେଇଥିଲେ। ଅନେକ ଯୁବକ ତାହା ଦେଖି କହନ୍ତି, ତାହା କ'ଣ? ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହେଉଥିଲି, ଅଧ୍ୟୟନ ବାଇବେଲ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ଅଧ୍ୟୟନ ବାଇବେଲ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବହି ଦୋକାନରେ ମିଳୁଛି। ସେହି ସମୟରେ ଏଭାଞ୍ଜେଲିକାଲ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବାଇବେଲ ଥାଏ। ମୋ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ସ୍କୋଫିଲ୍ଡ ବାଇବେଲ ଗୋଟିଏ ଥିଲା। ଏବେ ମଧ୍ୟ ମୋ ଅଫିସରେ ସେଇ ବାଇବେଲ ଅଛି। ମୋ ବାପା ମା ମୋତେ ଦେଇଥିଲେ, ତାହା ମୋର ମନେ ଅଛି। ବାଇବେଲ ଅଧ୍ୟୟନରେ ମୋର ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିଲା। ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ଅନେକ ସମୟରେ ସେଇ ବାଇବେଲରେ ନୋଟ୍ ଥାଏ, ଯାହା ଭାବବାଣୀକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ। ସେ ଭାବବାଣୀ ଲେଖକ ଅଟନ୍ତି। ଦିନେ ମୁଁ ବାଇବେଲ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ତଳକୁ ଦେଖିଲି ଯେ 1909 ମସିହାରେ ତାହା ଲେଖା ଅଛି। ୱାଓ! ଏହା 50-60 ଦଶକର କଥା। ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବସି ତାଙ୍କ ବାଇବେଲ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛି। ସେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ସେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। 2013ରେ ମୁଁ ଅଧ୍ୟୟନ ବାଇବେଲ ଲେଖିଥିଲି। ଭଲ ପାଏ। ମୁଁ ଏହା ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନଥିବି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ହୋଇନଥାଏ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସ୍କୋଫିଲ୍ଡ ବାଇବେଲ ପଢ଼ିଲା ପରି ଅନ୍ୟ କେହି ପଢ଼ୁଥିବେ। ମୁଁ ଜୀବିତ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବି, କାରଣ ସେମାନେ ମୋ ବାଇବେଲ ପଢ଼ୁଥିବେ। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ପାରିବି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଧନରେ ଏପରି ବିନିଯୋଗ କରିବେ ଯେ ଆପଣ ଜୀବିତ ରହିବେ। ଦର୍ଶକ ମଧ୍ୟରୁ ପାଳକ ନୁହନ୍ତି କି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନୁହନ୍ତି। କିପରି ବଞ୍ଚିବେ?
ଅନନ୍ତକାଳ ବିନିଯୋଗ ନିମନ୍ତେ ହଁ, ତିନୋଟି ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟକୁ କୁହନ୍ତୁ। ଶିଲା, ଜାଣିଛ କି ଦୁଇଟି ବିଷୟ ଅନନ୍ତକାଳୀନ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଓ ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆତ୍ମା। ଯଦି ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ବିନିଯୋଗ କରିବେ ଓ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ବିନିଯୋଗ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ତାହା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବ। ବାଇବେଲ ଅନନ୍ତକାଳୀନ, ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଆତ୍ମା ଅନନ୍ତକାଳୀନ। ଯେତେବେଳେ କାହାକୁ ଆପଣ ସୁସମାଚାର ଦିଅନ୍ତି, ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସୀ ହୁଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଅନନ୍ତରେ ବିନିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଦିନେ ଆପଣ ସ୍ୱର୍ଗରେ ରହିବେ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଗୀତ ଅଛି ଯାହାର ନାମ ଧନ୍ୟବାଦ। ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥିବା ସମସ୍ତେ ଆସି କହିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଥିବାରୁ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛି। ମୁଁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଛି। ପ୍ରକୃତରେ ମତେ ଭଲ ଲାଗେ, କାରଣ ଏଇ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଲୋକମାନେ ଆର୍ଥିକ ବିନିଯୋଗ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଓ ଆଉ କିଛି ଆମେ ବିନିଯୋଗ କରିପାରୁ ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ପରିବାର ପାଇଁ ଓ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତାହା ପ୍ରତି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କରିପାରିବା। ଏହା ବାସ୍ତବ ବିଷୟ। ଆପଣ ବିନିଯୋଗରୁ ଦୂରକୁ ଯାଆନ୍ତି କି ବିନିଯୋଗ ଆଡ଼କୁ ଯାଆନ୍ତି? ଯଦି ଜଗତ ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ବିନିଯୋଗ କରନ୍ତି, ତାହା ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଦୂରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଅନନ୍ତ ନିମନ୍ତେ ବିନିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ନିବେଶ ଆଗକୁ ଅଛି। ଅତି ସୁନ୍ଦର। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସାରି ନାହାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ହେଲା ସମାପ୍ତ କରିବା। ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିନି କିପରି ଲେଖିଲେ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଧ୍ୟାୟ ପରି ଲାଗିଲା। ମୁଁ ମୋର ସ୍ଥିତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି। ମୁଁ ଯେଉଁ ବାଇବେଲ ବ୍ୟବହାର କରିବି, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତେ ସମାପ୍ତ ଭଲ ହୋଇନାହିଁ। ଲାଗିଲା। ଯଦି କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ କରିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ବିଷୟରେ କହୁଛି। ଉତ୍ତମ। ମୁଁ କହିବି ଯେ ଏଇ ଦିନମାନଙ୍କରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ସବୁଦିନ ଉତ୍ସାହିତ ହୁଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ ଅନୁସାରେ କରିବାକୁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପରି ମୋର ମଧ୍ୟ ଅନେକ କଷ୍ଟକର ଦିନ ସବୁ ରହିଛି। କେବେ ଭାବିଛୁ, ହଁ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ କ'ଣ ସବୁ କରିଛି? ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଯାହା ମୁଁ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ସେ ସମସ୍ତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ରହିବି। ଖୁସି ଯେ ଶେଷ ପୁସ୍ତକରେ ବନ୍ଦ କରିନାହାନ୍ତି। ପୁସ୍ତକଟି ମୋ ଜୀବନରେ ବିରାଟ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି। ଭଲ ଭାବେ ଶେଷ କରିବା ବିଷୟ କ'ଣ ଆଉ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ? ପାଳନ କରିବାକୁ ହେବ। ହଁ, ଭଲ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେଥିର କାରଣ ଅତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ। କାରଣ ଏହା ଅନେକ ଭାବନ୍ତି ଏଇ ଜୀବନ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ, ତାହା ଶେଷ ହୋଇଯିବ, ତାପରେ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ଆପଣ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବେ। ଯାହା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୁଛୁ ତାହା ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯାଇ ମଧ୍ୟ କରିବା। କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନଥିବ, କୌଣସି ସମସ୍ୟା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନଥିବ। ସ୍ୱର୍ଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ହଁ, ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆମେ କ୍ଳାନ୍ତ ହେବା ନାହିଁ। ଯାହା ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ ସେସବୁ ସମାପ୍ତ କରିବା। ଆମ ବିରୋଧୀ କେହି ନଥିବେ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆନନ୍ଦରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଲାଗିବା। ଏବଂ ଆପଣ ଆଉ କିଛି ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯିବେ। ସ୍ୱର୍ଗରେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ କରିବା ନାହିଁ, ସେଥିରେ ଆଉ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ କିଛି ନଥିବ। ଯେପରି ଜଣାଯାଇଛୁ ସେପରି ଜଣାଯିବା, Wow. ଉପାସନା କରିବା। ହୁଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସ୍ୱର୍ଗ ଏପରି ଏକ ସ୍ଥାନ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କୌଣସି ନକାରାତ୍ମକ ରହିବ ନାହିଁ, ଯାହା ଆମମାନେ ଏ ସ୍ଥାନରେ କରୁଅଛୁ। ଏଇ ବର୍ଷ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନକାରୀ ଥିଲା। ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ଆମେ କିପରି ସ୍ୱର୍ଗର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛୁ, ତାହା ଜାଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଶିଲା, ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ବସି ସ୍ୱର୍ଗ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଜାଣେ ଏହା କିପରି ଓ ତା ମୋ ପାଇଁ ଅଛି। ଦିନେ ଏଠାକାର କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଅନନ୍ତକାଳ ସେଠାରେ ଅତିବାହିତ କରିବି। ହଁ, ତାହା ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ରହିଅଛି, କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଜୀବନର ଶେଷରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଡାଲସରେ ମୁଁ ଛାତ୍ର ଥିଲାବେଳେ ବେଲର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚାପ୍ଲିନ୍ ଭାବେ କାମ କରୁଥିଲି। ମୋର ପ୍ରଥମ ହଁ। କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା। କ'ଣ କରୁଛି ଜାଣିନଥିଲି। କଷ୍ଟକର ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଶିଖିଲି। ହଁ, ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁମାନେ ଅସୁବିଧାରେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲି। ତାହା ହିଁ ସେଠାରେ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା। ହଁ। ମୁଁ କୋଠରୀକୁ ଗଲା ପରେ ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କି ଅଣଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସେ ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁନଥିଲି। ମୁଁ କେଉଁମାନଙ୍କ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ବିଶ୍ୱାସୀ କି ଅବିଶ୍ୱାସୀ। ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଅତି ନିରାଶ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଆଶା ନାହିଁ। ମୁଁ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖିଲି ଯେ ନିଜ ପୁଅକୁ ହରେଇ ବସିଥିଲେ, ସେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ହଁ, ମୁଁ କୋଠରୀକୁ ଗଲାବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଲୁହ ତ ଥିଲା, କିଛି ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହସ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ପ୍ରେମ, ନିରାଶା ସବୁ ତା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଥିଲା। ଓ ହଁ, ତାହା ହିଁ ଭିନ୍ନତା ସ୍ୱର୍ଗ ଆଣିଥାଏ।
ସ୍ୱର୍ଗ ସମସ୍ତ ଉପଯୋଗୀ ବିଷୟ ଦେଇଥାଏ। ସ୍ୱର୍ଗ ବିଷୟରେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଛି କି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି? ମୋର ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ସେଥିର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। ସେଠାରେ କିଛି ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ ଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ଉତ୍ତର ଜାଣିଛନ୍ତି, ଉତ୍ତର ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି। ଆମେ ଅନନ୍ତ କାଳ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିବା, ଯେପରି ଜହନ, ପାଉଲ, ପିତର, ତିମୋଥି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଓ ବିତାଇବା। ହଁ, ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଭଲ ଲାଗେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ଯାହା ଆମମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁ। ଈଶ୍ୱର ଆମଠାରୁ କ'ଣ ଆଶା କରନ୍ତି? ଭାବୁଛି ଲୋକେ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି? ମୁଁ ଏସବୁ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କିନ୍ତୁ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର କରିବାକୁ କହୁନାହାନ୍ତି, ନୁହେଁ? ମୁଁ ଏହି ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଲା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର ମୋ ମନରେ ଥିଲା। ଏନ୍.ଟି. ରାଇଟ୍ଙ୍କ ବିବୃତ୍ତି ସେ ଏପରି କିଛି ଲେଖନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କର 2ଟି ଦ୍ୱାର ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହୁଅନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଏହି 2ଟି ଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନେ କ'ଣ କରିବେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ପଚାରନ୍ତି ଆମ ଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ, ଆମ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଲା ଯାହା ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା। ଓ ହଁ, ଆମ ମନରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ କହିଛନ୍ତି। ତଥାପି ବାଇବେଲରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ରହିଛି। ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା, ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ ହଁ, ଏବଂ ଶେଷ 2-3 ପୁସ୍ତକ ଯାହା ଲେଖିଛି, ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ଈଶ୍ୱର ମୋତେ ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି। ସେଥିର କାରଣ ହେଲା ଆମ ସମସ୍ୟା ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ କ'ଣ ଜାଣିନାହୁଁ ତାହା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ସମସ୍ୟା ହେଲା ଯାହା ଜାଣିଛୁ ତାହା କରୁନାହୁଁ। ଓ ଯଦି ମଣ୍ଡଳୀ ଜଗତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତେବେ ସେ ଆଣିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଜାଣୁ କରୁନାହୁଁ ସେ ବିଷୟ। ହଁ, ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପୁସ୍ତକ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନେବ। ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ତଦନୁସାରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯାହା କରିବା ପାଇଁ ଡାକିଛନ୍ତି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାହା ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଯେତେବେଳେ ଏହି ଅଧ୍ୟୟନ ଶୁଣିବା ଶେଷ କରିବେ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିବେ। ସେମାନେ ପଛ ଦୃଶ୍ୟ ଦର୍ପଣରେ ନୁହେଁ, ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିବେ। ସେମାନେ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ବାସ୍ତବରେ ଶିଲା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ହଁ, ସେମାନେ କରନ୍ତୁ, ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ, ହଁ, ମନକୁ ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ। ହଁ। ଠିକ୍। ଡକ୍ଟର ଜେରେମିୟା, ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିଲି, ଯେପରି ଆପଣ କହିଲେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯେତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ସେତିକି ବୁଝିପାରିବା। ପ୍ରେମିକ ଈଶ୍ୱର ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଯଦି ସେହି ସମ୍ପର୍କ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଓ ଅନନ୍ତ କାଳ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାପରୁ ଅନୁତାପ କରନ୍ତୁ ଓ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଓ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ହେବା ପାଇଁ। ଯଦି ବିଶ୍ୱାସର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଜଣାନ୍ତୁ। ଭରସାଯୋଗ୍ୟ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କି ସ୍ଥାନୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଆପଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଆନ୍ତୁ। ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାକ୍ଷାତ ହେବ। ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ